주의 보좌로 나아갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아닌 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 다시 한번 주의 보좌로 나 여전히 부족하나 나를 품으신 주의 그 사랑 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 아멘. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 우리 다시 한번 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 우리 마지막으로 자격 없는 내 힘이 아닌 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다.
찬양합니다. 우리 이 시간 그 자리에서 일어나서 함께 주님을 찬양하겠습니다. 주님 오늘 우리를 친구라 부르십니다. 그 주님을 함께 찬양하기를 원합니다. Thinking of me, how you love me, it's amazing. 다 목소리로 찬양합니다. Who am I? Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. 다시 한번 처음부터 찬양합니다. Who am I? Who am I that you are mindful of me, that you hear me When I call, when I call? is it true? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. 다시 한번 I am a friend of God. 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 He calls me friend. 우리 주님의 위대하심을 선포합니다. God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty. God Almighty, The Lord. Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. 우리 마지막으로 God Almighty. Called me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. 오늘 이 자리에 부르신 하나님은 좋으신 하나님이십니다. 우리의 친구라 부르신 하나님을 찬양하기를 원합니다. 우리 시간 Lord you are good 함께 찬양하기를 원합니다. Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endures
한번 Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. we worship you. Hallelujah. Hallelujah, we worship you for who you are. You are good. 다시 한번 처음부터 찬양합니다. Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. We sing Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. we worship. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. 우리 시간 선포합니다. You are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. You are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. Who you are. Who you are. 할렐루야. 선하신 주님을 찬양합니다. 함께 찬양합니다. 빛으로 임하신 주. 빛으로 임하신 주, 나의 어둠을 비추시네. 내 안에 연약함 모두 씻어주시고 나를 기억이사 안으시네. 내 삶에 임하신 주, 모든 두려움 덮으시네. 주 나의 모든 것 주님만 의지하리. 눈을 들어 주님만 바라보리. 주님을 예배하는
덮으시네. 내 안에 연약함 내 안에 연약함 모두 씻어주시고 나를 귀히 여기사 안으시네. 내 삶에 임하신 주 모든 두려움 덮으시네. 주 나의 모든 것 주 나의 모든 것 주님만 의지하리. 눈을 들어 주님만 바라보리. 아멘. 주님을 예배하는 것 주님을 기뻐하는 것 나의 마음과 뜻 다해 주님 더 알기 원하네. 주님을 사랑하는 것 주님을 닮아가는 것 나의 유일한 소망이라. 다시 한번 주님을 예배하는 것 주님을 기뻐하는 것 나의 마음과 뜻 다해 주님 더 알기 원하네. 주님을 사랑하는 것 주님을 닮아가는 것 나의 유일한 소망. 우리 시간 두 손들 감사합니다. 주님을 예배하는 것 주님을 기뻐하는 것 나의 마음과 뜻 다해 주님 더 알기 원하네. 주님을 사랑하는 것 주님을 닮아가는 것 나의 유일한 소망이라. 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 은혜의 말씀은 히브리서 10장 23절에서 25절의 말씀입니다. 또 약속하신 이는 미쁘시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 아멘. 아멘. 우리 한번 따라해 보겠습니다. 믿음 안에서 격려하는 공동체는 복되다. 지난 주간에 우리 이용훈 목사님을 모신 특별 집회와 또 우리 정기공동회를 위한 특별 새벽 예배의 말씀을 준비하면서 성경을 읽는데 참 그 성령님이 다른 때와 다르게 더 크게 주신 어떤 마음의 감동이 있었습니다. 그 주셨던 마음의 감동에 순종하여서 믿음 안에서 격려하는 공동체는 복되다라는 제목으로 이 시대를 살아가고 있는 우리들에게 주신 하나님의 은혜를 함께 나누고자 합니다. 한 10초 동안 아마 셀카로 찍은 영상 같기도 한데 한번 기러기가 날아가는 영상 보겠습니다. 저 기러기들은 굉장히 먼 거리를 날아다니는 철새입니다. 그런데 제멋대로 날아가지 않고 거의 다 줄을 지어서 V자 모양을 하고 날아갑니다. 앞에서 이끌어가는 기러기가 힘들어서 뒤로 가면 그 다음 기러기가 앞으로 와서 끌고 간다고 합니다. 이렇게 V자형으로 날아가면 공기의 저항을 적게 받게 되어서 혼자서 날아갈 때보다 무려 71% 정도의 거리를 더 날아갈 수 있다고 하지요. 근데 여러분 들으셨죠? 기러기들이 날아갈 때 조용히 날아가지 않고 굉장히 시끄럽습니다. 뒤따라가는 기러기들이 계속해서 막 기럭기럭 기러기 막 그러면서 시끄럽게 날아가죠. 조류학자들에 의하면 그게 그냥 우는 소리가 아니라 앞에서 바람을 맞으면서 제일 힘들게 이끌어가고 있는 그 기러기를 격려하는 외침이랍니다. 그러니까 뒤따라오는 기러기들이 막 이렇게 소리를 내면서 힘내 이렇게 외치는 그런 소리라는 거죠. 그러면서 기러기들은 더 힘을 내서 더 멀리까지 아주 잘 날아갈 수 있다는 것이죠.
여러분, 기러기들도 이렇게 격려하며 먼 여행을 성공적으로 날아간다는데 하물며 만물의 영장이요 하나님의 형상과 모양대로 지음받은 우리는 어떠해야 하겠습니까? 리더십의 대가라고 인정을 받는 존 맥스웰 목사님이 쓴 책 격려에 보면 링컨에 대한 이야기가 나옵니다. 우리 아는 것처럼 아브라함 링컨 대통령은 암살을 당해 죽었잖아요. 그때 마지막 순간에 가지고 있었던 개인 물품이 스미소니언이라고 하는 박물관에 전시되어 있는데 그 물품들은 링컨이라고 수를 놓은 손수건, 연필깎이, 칼, 그리고 면실로 짠 안경집, $5짜리 지폐, 그리고 마지막 좀 특이한 것이 낡은 신문기사 조각 하나였습니다. 그 신문기사의 첫 줄에는 다음과 같이 쓰여 있었습니다. 링컨은 모든 시대의 가장 위대한 정치가 중 한 사람이다. 이렇게 시작하는 그의 대통령 업적을 칭찬하고 격려하는 그런 신문 기사였습니다. 당시에 링컨은요 아주 자주 비판, 협박, 또 비방, 그런 위협들을 받았던 사람입니다. 그런 상황 속에서도 그가 흔들리지 않고 끝까지 위대한 정치가의 삶을 살 수 있었던 것은 바로 이런 격려를 붙들고 있었기 때문이라는 것을 알 수 있습니다. 오늘날까지 미국과 세계에서 각종 여론조사 때마다 정치인으로는 거의 1위를 지키고 있는 영웅 링컨조차도 마지막 순간까지도 누군가의 격려가 필요했다는 것이죠. 존 맥스웰 목사님은 격려는 영혼의 산소와 같다라고 했고요. 톰 소의 모험이라고 유명한 소설을 쓴 미국의 소설가 마크 트웨인은 한마디 격려는 우리를 한 달 동안 기쁘게 할 수 있다라고 말을 했습니다. 여러분, 적절할 때 이 격려에 필요한 말을 듣게 되면요 한 달 동안이 기쁜 게 아니라 어떤 때는 1년, 10년이고 기억에 남게 됩니다. 그래서 그 사람을 생각할 때마다 또 그 말을 기억할 때마다 왠지 힘이 나게 되지요. 지금 혹시라도 우리가 어떤 절망에 빠져 있든지 간에 어떤 낙담과 어려움 속에 한숨 지고 있든지 상관이 없이 여러분이 격려를 받을 수 있다면 다시 한번 용기와 힘을 불끈 일으켜 세워서 달려갈 수 있는 역사도 일어나게 될 줄로 믿습니다. 그래서 보면 언제나 큰 인물 뒤에는요 언제나 특별한 격려자가 있었습니다. 장경동 목사님이라고 굉장히 부흥회를 많이 잘하시는 그 목사님이 쓴 아주 특별한 행복이라는 책에 나온 내용입니다. 설교를 아무리 많이 하고 또 잘하는 목사님이라 할지라도 사실 설교가 뜻대로 안 될 때가 있어요. 하나님 주신 감동을 제대로 잘 전달하지 못하고 쉽게 말하면 설교를 망치는 때가 있다는 거죠. 장 목사님도 그런 날이 있답니다. 그럴 때는 가장 무서운 분, 그분 사모님을 바라보면서 미리 선수를 친대요. 그래서 사모님 만나기 전에 나 오늘 설교 죽 썼어. 그러면서 미리 그 무서움을 피해서 선수를 치면 그 무서운 그분이 종종 여보 죽이 더 맛있어 이렇게 격려를 해줄 때가 있다는 거예요. 그러면 놀랍게도 그 다음번에는요 반드시 세상말로 표현하면 대박이 난답니다. 그 격려를 받고 나면 희한하게 그 다음번에는 그렇게 잘할 수가 없더라. 이런 글을 썼습니다. 저도 많은 교회를 돌아보고 많은 사람들을 만나는데요, 분명한 것은 목회자이든 장로이든 리더에게 있어서 돕는 부인의 역할이 정말 중요하다는 것입니다. 목사님이 이렇게 좀 보면 부족한 듯한데 그런데 이상하게 오히려 더 자신감과 열정이 넘쳐나고 하는 사역에 아주 좋은 열매들을 많이 맺는 분들이 있어요. 그런 분들을 보면 다 옆에 좋은 격려자가 있습니다. 또 반대로 어떤 분은 분명히 실력이 있습니다. 스펙도 누구보다 훌륭합니다. 그런데 잘할 것 같은데 이상하게 어려움을 못 이겨내고 뭔가 열매를 맺지 못하는 분의 옆을 보면 격려자가 없습니다. 그리고 언제나 바가지를 긁거나 순종하지 않는 그분이 있습니다. 그분이 누군지 아시죠? 네. 희대의 탈옥수라고 말하는 신창원의 변호사였던 엄상익이라는 분이 쓴 신창원 907일의 고백이라는 책이 있습니다. 그 책에는 각종 신기록을 수립했던 1997년 부산 교도소를 탈옥한 후에 무려 907일 동안의
도망다니고 숨어 지내고 안 잡히다가 검거된 신창원 이야기가 담겨 있습니다. 책에 보면 이런 내용이 있습니다. 제가 그 부분을 그대로 읽으면, 지금 나를 잡으려고 군대까지 동원하고 엄청난 돈을 쓰는데 나 같은 놈이 태어나지 않는 방법이 있다. 내가 초등학교 때 선생님이 너 착한 놈이야 하고 머리 한 번만 쓸어 주었으면 여기까지 오지 않았을 것이다. 5학년 때 선생님이, 제가 부연 설명하면 옛날에는 이렇게 학교 등록금을 못 내고 그러면 막 이렇게 학교 못 오게 하고 그랬어요. 신창원 씨도 시골에서 굉장히 가난해서 아마 학교 등록금을 못 냈던 것 같아요. 그러니까 그 선생님이, 책에 있는 내용 그대로 읽는 거예요. 제가 하고 싶어서 하는 말이 아니에요. 새끼야, 돈 안 가져왔는데 뭐하러 학교 와? 빨리 꺼져라! 이렇게 다른 친구들, 다른 사람들 앞에서 소리를 쳤는데 그때부터 마음속에 악마가 생겼다. 물론 이 말이 그의 범죄를 정당화시킬 수는 없지만, 그때 만약에 선생님이 따뜻한 위로와 격려의 말을 해줄 수 했다면 과연 신창원이 어떻게 되었을까 한번 생각해 볼 수는 있지 않겠습니까? 여러분, 우리가 집을 지을 때는 말입니다, 새로 지을 때는 훨씬 더 많은 시간, 노력, 투자가 들어가게 되죠. 허물 때에는 그냥 한 방에 순식간에 허물 수도 있습니다. 사람도 마찬가지입니다. 사람을 세우는 일이 훨씬 더 많은 시간과 노력, 투자가 들어가는 것은 사실이지만, 그래도 그것이 바로 저와 여러분이 해야 할 일이라는 사실을 기억해야 됩니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 사람들을 허물고 정죄하고 잡아가기 위해 오신 것이 아니라, 쓰러진 사람, 실패한 사람을 다시 세우고 인내하고 기다려주면서 그를 일으켜주기 위해서 오셨고, 사도 바울이 사역을 할 때도 언제나 교회를 세우고 사람을 세우기 위해 격려하는 사역을 행했다는 것이죠. 오늘 본문 24절 말씀을 함께 읽어봅니다. 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며, 이 말을 쉽게 번역한 새번역 성경을 읽어보면 서로 마음을 써서, 돌아본다는 말을 마음을 쓰라는 거예요. 마음을 써서 사랑과 선한 일을 하도록 격려합시다 라고 번역되어 있어요. 그러니까 성도가 교회 와서 성도와 성도끼리 대할 때 우리가 특별히 마음을 써야 할 일이 뭐냐 하면, 바로 사랑과 선행을 격려하는 것이다 라고 성경은 말씀하는 것입니다. 이 격려하다라는 말을 헬라어 문자 그대로 번역하면 휘젓는다는 뜻입니다. stir up, 휘젓는다, 이거로 번역할 수 있어요. 자, 여러분 이렇게 생각해 보세요. 여러분이 정수기에서 물을 따라서 마실 때 수저로 휘젓고 마시지 않잖아요. 그런데 그 물에다가 믹스커피나 미숫가루를 타게 되면 그 다음에 반드시 휘저어서 그래서 마시게 되지 않습니까? 왜 그럴까요? 바로 그것은 컵 안에 내용물이 들어가 있기 때문에 그런 것입니다. 마찬가지로 격려하는 말은 휘젓는 거거든요. 왜 휘저어요? 사랑과 선행이라는 내용물이 있을 때 휘젓는 거예요. 그 내용물이, 아마 이런 이야기를 들어보셨고 또 알고 계실 것입니다. 교회에서 음식을 먹는 성도들이 맛있다 맛있다 칭찬을 하고, 심지어는 식당 한번 해보라고 그렇게 권해서 시작하면 다 망한다는 겁니다. 아시죠 여러분? 네. 또 큰 교회 부목사로 자라던 분이 단독 목회를 하게 되면 부진을 면치 못하는 것도 똑같은 이치입니다. 쉽게 말하면 그냥 격려 그러면 아무렇게나 허공을 치듯이 빈말을 한다거나 아무거나 칭찬하고 아무거나 위로하고 아무거나 잘했다라고 하니까, 그러니까 이게 문제가 되는 거예요. 과도한 칭찬, 내용이 없는 격려는 오히려 화가 되고 독이 될 수 있다는 사실을 성경은 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 그런 의미에서 내용물이 있어서 사랑과 선행을 격려해 주기 위해서는 신앙의 균형이 중요합니다. 무엇인지 균형을 잘 잡아야 건강하고 바르게 성장하고 아름다울 수가 있습니다. 새는 빨리 날아가기 위해서 좌우 날개의 균형을 잘 잡아야 하고요, 자전거를 타고 멀리 잘 가기 위해서도 역시 양쪽 페달의 균형을 잘 잡아야 빨리 멀리 가는 선수가 될 수 있다는 것이죠. 여러분, 각각 세계에서 제일 예쁜 코, 예쁜 눈, 예쁜 입 이런 것을 모아놓고 얼굴을 만들면 미인이 나올까요? 그렇지 않다는 거예요. 저는 안 해봤는데 그렇지 않대요. 괴물이 나온답니다. 괴물까지는 안 가지만 우리가 생각했던 미인이 안 나온대요. 왜요?
그것은 균형, 전체의 균형이 이루어지지 않기 때문에 분명히 세계에서 제일 이쁜 코고 제일 이쁜 눈이고 제일 이쁜 입이고 뭐 이렇게 했는데 전체적인 균형이 안 맞춰지기 때문에 결코 미인이 나오지 않는다는 것이죠. 이런 의미에서 우리의 신앙에 있어서의 균형은 정말 중요합니다. 만약에 신앙의 균형이 깨어져 가지고 이 균형을 잃어버리면 한쪽으로 치우치면 그 신앙은 병든 신앙이 되는 거예요. 맨날 율법적으로 잘못을 지적하고 화를 내고 야단치고 그것도 안 되고, 아니면 교회만 오면 무조건 오냐 잘했다 긍정이다 이러고 해도 이게 올바른 신앙이 될 수 없다는 것이죠. 예수님께서도 보십시오. 예수님은 세리와 창기 죄인들인데도 불구하고 예수님을 향하여 마음의 문을 열고 나오면 정말 한없는 자비와 긍휼을 베푸시고 그들을 품에 안고 사랑해 주셨습니다. 그러나 세상의 것이 꽉 차서 정말 텅 빈 능력을 가지고 폰만 잡고 하나님 앞에 나오는 종교인들에게는 정말 무섭게 화를 내시고 또 진노하며 책망하시기도 하셨다는 거예요. 균형이라는 것이죠. 사람들은 다다익선이라고 해서 좋은 게 많으면 많을수록 좋을 것이라고 착각합니다. 그러나 자, 우리가 이 시간에 영적으로 분명하게 아셔야 됩니다. 영적으로는 세상 것이 많아지고 세상 것이 꽉 차서 오히려 약해지거나 무능해지는 수가 많다는 거죠. 차라리 없어서 비어짐으로 말미암아 더 많이 하나님의 은혜와 능력으로 강해지고 또 능력이 더 크게 나타날 수도 있다는 것입니다. 우리가 잘 아는 사도행전 3장에 나오는 안전뱅이를 일으키는 장면의 이야기 있지 않습니까? 다 같이 6절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 베드로가 이르되 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 네게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고. 여기 보세요. 은과 금은 내게 있어요 없어요? 없어요. 주머니가 텅 비었다는 거예요. 그랬더니 오히려 예수 그리스도의 이름의 능력이 나타나서 평생 동안 성전 문 앞에서 구걸하던 안전뱅이의 손을 잡아 일으키니 벌떡 일어나 뛰기도 하고 걷기도 하며 성전 안에 들어가 하나님을 찬양하여 놀라운 하나님의 영광이 가득하게 되었다는 겁니다. 근데 희한하게도 교회가 시간이 지나면 지날수록 은금이 많아지는 거예요. 성도에게 은금이 많아지니까 그것을 유지하려고 하다가 결국은 오히려 예수 그리스도를 잃어버리기까지 하는 모습을 볼 수 있다는 거죠. 그래서 하나님께서 때로는 우리를 정말 사랑하시면 그런 것들을 버리게 만드는 겁니다. 근데 그냥 버리라고 그러면 우리의 욕심과 두려움이 절대로 못 버리지 않습니까? 그래서 어쩔 수 없이 우리를 고난의 불풀물 속에도 지나가게 하고 극심한 실망감을 느끼게도 만들어 버리는 거예요. 만약에 구약 성경에서 가장 큰 사건인 출애굽, 이 출애굽을 생각해 보십시오. 당시에 애굽은 세계 최강의 선진국으로 땅이 기름지고 물이 많습니다. 문화가 발달해 있습니다. 근데 애굽의 바로 왕이 이스라엘 사람들에게 너무너무 잘해주는 거예요. 장학금도 주고 뭐 고위 관리에도 임용해 주고 이스라엘 사람들 가는 곳에는 뭐 프리패스도 주고 뭐 특혜도 주고 그러고 있는데 모세 할아버지가 지팡이를 딱 들고 와가지고 다 애굽을 떠나자 나를 따르라 그러면 따라오겠어요 안 따라오겠어요? 안 따라갑니다. 아무도 안 따라가요. 근데 그때 당시에 성경의 기록을 보면 출애굽기에 애굽을 떠나기 직전의 상황은 실망하는 정도가 아니라 극심한 고난 가운데 있었습니다. 애굽의 바로왕이 얼마나 괴롭히고 핍박을 하는지 집도 주지 않으면서 벽돌을 만들게 하는데 과도하게 만들게 해서 죽을 만큼 고생을 하게 만들고 더군다나 애를 낳으면 남자를 낳으면 다 죽이는 거예요. 있을 수 없는 고난과 실망이 가득한 겁니다. 바로 그때 모세 할아버지가 지팡이 하나 들고 짠 하고 나타나서 애굽을 떠난다 나를 따르라 그러니까 다 따라 나오는 거예요. 그것이 사는 길이었습니다. 그것이 영광의 길이었습니다. 혹시 여러분 지금 나의 삶 가운데 왜 이렇게 실망스러운 일이 많이 생기지? 왜 나는 이런 고난 가운데 있지? 라고 생각하는 분이 계십니까? 만약에 여러분이 그 실망을 통하여 또는 고난을 통하여 여러분이 하나님께로 돌이킬 수 있다면, 여러분이 하나님을 찾는 사람이 되어진다면 오히려 그 실망과 고난이 여러분의 인생의 위대한 복이 되어질 줄로 믿습니다. 그래서 예수님이 산상수훈의 그 위대한 설교를 하실 때 5장 4절에 이렇게 말씀하죠. 다 같이 애통하는 자는
복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 그랬습니다. 애통한 거예요. 억울하고 답답하고 힘들어서 애통하는, 그게 복이 있다, 이렇게 말하는 거예요. 세상으로부터 돌이켜 하나님을 향하여 갈 수 있는 길, 이것을 말하는 것입니다. 어려움과 좌절 또는 실망이 느껴질 때 우리는 하나님을 찾는 사람이 되어져야 한다는 겁니다. 마치 억울하게 매를 맞고 피투성이가 되어 감옥에 갇힌 바울과 실라가 거기에서 하나님을 찬송하는 것처럼, 요나가 캄캄한 물고기 뱃속에서 거기에서 회개하고 하나님께 기도하는 것처럼, 억울함과 답답한 가운데 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 붙잡고 순종하면 반드시입니다, 반드시 하나님의 격려를 체험하게 될 것이고, 그로 인해서 우리의 인생에 진정한 역전승이 일어나고 다른 사람들을 위로하는 자리에 있는 복 있는 사람이 되어질 줄로 믿습니다. 여러분, 영화 42 아십니까? 실제 주인공 제키 로빈슨이죠. 1940년대 흑인이 차별을 받을 때, 흑인 야구 선수가 없을 때에 다저스의 흑인 야구 선수로, 그러니까 당연히 언론, 다른 선수들의 표적, 관중들의 표적이 될 수밖에 없었던 그런 시대에 우리 제키 로빈슨의 등번호가 42번이었습니다. 한 번은 수비 중에 아주 중요한 순간에 공을 놓친 거예요. 그러니까 그 많은 운동장의 관중들이 야유를 퍼붓고 막 무섭게 소리를 지르고 질타합니다. 얼마나 두려웠겠습니까? 얼마나 낙심이 되었겠습니까? 근데 바로 그때 같이 있던 유명한 유격수였던 피위 리즈라는 사람이, 선수가 제키 로빈슨에게 다가와서 어깨동무를 하면서 그를 격려했습니다. 제키 로빈슨을 격려해 주었어요. 나중에 이 제키 로빈슨은 명예의 전당에 오르는 아주 훌륭한 선수가 되었습니다. 그리고 난 다음에 이런 말을 했습니다. 그때 피위 리즈가 위즈의 격려 한마디는 내 야구 인생을 건졌다. 자, 그 후에 세월이 흘러서 격려해 주었던 이 피위 리즈도 죽었는데요. 그때 흑인 메이저리거였던 조 블랙이라는 선수가 그의 장례식장에 와서 이런 헌정사를 했습니다. 흑인들은 당신을 사랑한다. 당신이 제키에게 다가갔을 때 당신은 우리 모두에게 다가온 것이다. 당신의 유니폼에 있는 넘버원은 우리 마음속에 넘버원이다. 여러분, 환난과 위기 가운데 격려 한마디, 이 격려 한마디는요, 한 사람뿐만 아니라 수많은 흑인들의 마음에도 잊지 못할 격려가 되었다는 것이죠. 제가 사실 이 격려에 대한 설교를 준비하면서 지워지지 않고 계속하여 떠오르는 분이 있습니다. 제가 파라과이 델레스테라는 곳에서 사역을 할 때, 그때 당시에 한인이 약 1000명이 안 되는데 4개의 한인교회가 있었어요. 근데 이 어떤 성도들은 쉽게 막 교회를 왔다 갔다 하는 거예요. 왔다 갔다 할 때 그냥 왔다 갔다 하지 않잖아요. 자기를 합리화시키기 위해 교회나 교회 사람들을 막 욕을 하고 비난하면서 왔다 갔다 하는 그런 일들 때문에 교회 간의 갈등이 아주 심했었습니다. 하나님의 나라와 하나님의 영혼 구원을 위해서는 교회가 연합하는 것이 무엇보다 중요했기 때문에 먼저 목사님들이 믿음 안에서 하나가 되어야 되겠다는 생각을 가지고 좀 개인적으로 노력을 많이 하고 있을 때에 마침 수도 아순시온에 가야 할 일이 있었습니다. 제가 그때 투표였는지 하여튼 한국인 투표였는지 잘 기억이 안 납니다. 하여튼 4명의 목사님들이 다 가야만 했어요. 근데 마침 저희 교회 성도님이, 이분이 우리 교회 와서 예수를 믿고 얼마나 믿음이 정말 온전하고 예쁘게 들어와서 예수를 잘 믿고 성장하고 있는지, 근데 이분이 새로 뽑은 도요타 코롤라라는 차, 내가 색깔도 안 잊어버려요. 짙은 자주색 빨간색, 그 새 차 뽑은 지 얼마 안 되는 것을 빌려주신 거예요. 목사님 같이 다 타고 가세요. 한 대. 4사람이 따라가지 않고 한꺼번에 그 차를 빌려서 함께 가게 되었습니다. 새벽에 일찍 출발해서 약 350km의 거리를 이제 달려가서 일을 다 보고 점심 식사를 함께 하고 이제 돌아오는 겁니다. 그래서 아순시온이라는 수도의 가운데 그 복잡한 거리 도심을 좀 벗어나면서 큰 길을 달리고 있는데 큰 교통사고를 당했습니다. 큰 도로를 달리고 있던 저희 차에 옆에 있는 주택가에서 나오는 작은 도로에서 집차가 한 대 뛰어들어와서 운전석 옆자리 앞 바퀴 엔진 부분을 들이받은 거예요. 그래서 몇 바퀴를 돌았는지 몰라요. 굴른 게 아니라 돌았습니다. 막 돌다가 섰는데
뭐 차는 완전 폐차고요. 사람은 마침 옆에 앉으신 분 약간 타박상이 있었지만 뭐 그 후에도 괜찮을 정도로 큰 사고 없이 아무 이상 없이 나오게 되었어요. 상대차 운전자는 군인 장교로 그 몇 블록 전에 어린아이를 치고 도망가는 중이었어요. 그러니까 정신없이 그냥 달려가다가 저희 차와 부딪혀서 사고가 난 거예요. 일단 차 주인인 우리 성도님에게 전화를 드리고 차는 견인을 해가고 4명은 택시를 타고 고속버스터미널에 가서 버스를 타고 돌아왔습니다. 당시에는 우리 교회에 찌그러진 봉고 한 대밖에 없는 그런 어려운 때였는데 아무리 제 잘못이 아니라 하더라도 남의 새 차를 완전히 박살을 냈으니까 진짜 앞이 캄캄했어요. 오는 내내 이거 뭐라 그러지? 이분을 신앙을까지 잊어버리면 어떡하지? 뭐 새 차를 사줄 수도 없고 이거 어떡하지? 뭐 별의별 걱정을 다 하는. 늦게 도착했죠. 뭐 버스 터미널 가서 버스를 새롭게 타고 오니까 밤 늦게 도착했는데 근데 그 성도님이 버스 터미널에 나와 계신 거예요. 마중을 나와서 우리가 버스에서 내리니까 오히려 우리 한 사람 한 사람 붙잡고 어디 다치신 데는 없냐고, 괜찮으냐고 막 이렇게 하면서 차 보험 있으니까 아무 걱정하지 말라고 괜찮다고 위로를 해주는데요. 얼마나 눈물이 나는지. 근데 그리고 그 성도님이 그 주일날 며칠이 안 됐는데 일부러 당시에는 제 기억에 제일 좋은 차입니다. 토요타 크라운이라는 차, 제일 큰 차, 은색 그 새 차를 뽑아가지고 교회에 타고 오셨어요. 그리고 저를 안심시켜주고 성도들도 걱정하지 않도록 말 나오지 않도록 배려를 해주었어요. 사실 그분은 돈이 많아서 사온 것도 아닌 것 같아요. 정말 예수님을 믿는 믿음의 마음 때문에. 그래서 목사를 위로하고 교회를 걱정하여서 배려하는 격려자가 되었던 겁니다. 정말 그 일 이후에 이분도 믿음이 좋아져서 예배 한 번 안 빠지는 안수 집사님이 되었고 부인은 권사님이 되었는데 한국으로 가셨습니다. 그런데 진짜 믿음 생활을 다해서 한국의 큰 교회에 가서 이 부인 권사님은 신방하는 사역자가 되었습니다. 물질이 없어서가 아니라 정말 뜨거운 믿음 때문에. 그리고 4명의 목사님은 사실 그 사고 이후에 목숨을 함께 건진 사이가 되어가지고 지역사회 교회 연합의 본이 되었어요. 얼마나 우리가 연합을 잘하게 되었는지 새 역사를 이루게 되었다는 거예요. 저는 지금도 위로와 격려를 생각하면 그분이 마음에 떠오릅니다. 사실 그날 이후로 제게 그 사건의 이야기를 단 한 번도 하시지 않았습니다. 정말로 제겐 늘 고마운 격려자로 제 마음에 믿음의 용기를 주었기 때문에 만약에 그때 그분의 격려가 없었다면 사실 내가 어떻게 되었을까 하는 그런 생각이 들 정도로 사실 작은 일은 아니에요. 지금 형편에 보면 해결할 수 있는 일이지만 그때 당시에 형편에서는 해결할 수 없는 큰 문제였는데 정말 믿음 안에서 행하는 격려가 이렇게 소중한 것이구나 삶에 남습니다. 모든 사람은 다 환난과 위기 가운데 있을 때 나를 격려해 준 사람을 절대로 잊지 않습니다. 여러분 만약에 그때의 격려자가 하나님이 되신다면 우리의 인생은 얼마나 큰 힘과 용기를 얻을 수 있지 않겠습니까? 맞습니다. 여러분 우리가 환난과 위기를 당할 때 하나님이 저와 여러분의 격려자가 될 수 있다는 거예요. 어떻게 하면? 내가 먼저 믿음 안에 있으면 그러면 우리 하나님이 나의 격려자가 되어주시고 또 우리로 하여금 다른 사람을 격려할 수 있는 자리까지 높여주시게 된다는 겁니다. 오늘 본문 23절을 읽어보겠습니다. 또 약속하신 이는 미쁘시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고 미쁘신 약속의 하나님을 믿는 믿음의 소망을 붙잡고 흔들리지 않는 믿음 안에 있으면 그 다음에 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려할 수 있는 사람이 되어진다는 것입니다. 여러분 인정하셔야 됩니다. 우리 모든 인간은 다 죄성을 가지고 있기 때문에요. 다른 사람의 사랑과 선행보다는 허물과 죄와 잘못된 것이 항상 먼저 보이게 되어 있습니다. 그래서 비판하고 정죄하는 거예요. 근데 비판하고 정죄하고 잘못을 지적하는 것은 바보도 할 수 있는 일입니다.
어떤 사람은 착각합니다. 내가 머리가 좋아서 눈이 맑아가지고 비판하고 정죄하고 지적한다고. 착각하지 마세요. 천하의 바보도 할 수 있는 일이 남 비판하고 정죄하고 지적하는 일입니다. 그래서 이것을 업으로 삼으면 100% 망하는 길을 갈 수밖에 없죠. 또한 여러분, 남의 허물이 보이고 잘못이 보이고 지적하는 그 모습이 바로 나의 현 상태라는 것을 우리는 잊지 않아야 한다는 거예요. 제가 예를 들어 설명하면, 여러분 버스를 타거나 전철을 타는데 사람이 많아요. 그 가운데 소매치기가 있다고 해보십시오. 그럼 우리 눈에는 그 소매치기가 보입니까? 안 보입니까? 안 보입니다. 누가 소매치기인지 모릅니다. 그런데 또 다른 소매치기가 있어요. 근데 그 소매치기는 보여요. 저놈 소매치기네. 저거 하는 거 보니까 저거 소매치기 하려고 그러네. 보이는 거예요. 왜 허물이 보여요? 왜 자꾸 잘못이 지적돼요? 내 상태가 그렇다니까요. 내 상태가 하나님 안에서 해피하고 하나님의 은혜에 감격하고 하나님의 은혜로 눈물을 흘리고 있으면 그 사람은요, 다른 사람의 허물과 잘못과 비판과 문제가 안 보입니다. 보여도 상관없다는 거예요. 능히 감당할 수 있다는 거예요. 우리의 구세주 예수님의 격려가 필요한 이유가 바로 여기에 있습니다. 여러분, 예수님은 저와 여러분을 격려할 수 있는 분인가라는 것을 제발 믿게 되시기를 바랍니다. 왜냐하면 wounded healer, 예수님은 상처 입은 치유자이시거든요. 아니, 내가 이렇게 억울한 거 예수님 모를 거야. 나 이렇게 답답한 거 모를 거야. 내 형편과 내 처지를 어떻게 하나님이 알겠어? 착각하지 마세요. 우리 주님은 저와 여러분이 당할 수 있는 고난과 어려움과 답답함과 억울함을 뛰어넘는 그 모든 것을 다 담당하셨던 분이에요. 우리 속담이 뭐죠? 과부 심령은 누가 알아요? 거꾸로인가 바로인가 그건 모르겠지만 어쨌든 알잖아요. 그런 것 이상으로요, 주님은요, 우리 딱 보면 내가 지금 어떤 억울함과 답답함과 고통과 문제와 실망 가운데 있는지를 단번에 아십니다. 그래서 주님께 나오는 사람을 위로하고 격려해 줄 수 있는 분이라는 거예요. 근데 문제는 주님을 안 찾는 거예요. 안 찾는 거예요. 우리 히브리서 4장 15절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라. 아멘. 우리의 연약함을 동정하지 못하실 분이 아니라고 말합니다. 왜요? 우리와 똑같이 시험을 다 당하셨기 때문에. 주님은 말만 가지고 위로하는 게 아닙니다. 머리로 격려하시는 분이 아니라는 거예요. 이미 다 당하셨고 우리보다 더 크게 당하셨고 더 많이 당하셨고 더 깊이 당하셨기 때문에 우리를 얼마든지 위로할 수 있습니다. 이런 하나님의 격려를 받는 사람이 되어질 때 그때 진짜 역전승이 무엇인지를 경험하는 것입니다. 그리고 내가 다른 사람을 격려할 수 있는 복 있는 자의 자리에 설 수 있게 되는 줄로 믿습니다. 세상의 싸구려 격려, 세상의 헛된 것을 쫓아서 거짓된 위로에 빠지지 말고 우린 정말 인생의 주권자이신 하나님이 주시는 위로, 문제의 해답이 되시고 우리를 격려자로 바꾸어 주실 수 있는 하나님의 격려를 받을 줄 아는 믿음의 자리에 있어야 한다는 것입니다. 지난 주간에는 참 많은 손님들이 저희 교회를 오셨죠. 근데 우리 교회 장로님부터 권사님 모든 성도님들이 정말 잘 섬겨 주셨습니다. 어떻게 생겼습니까? 믿음 안에서요. 믿음 안에서 격려를 증거해 주신 거예요. 단순히 사람을 기쁘게 하기 위함도 아니고 다른 목적이 있어서가 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 믿음을 가지고 행하는 격려였기 때문에 정말 오신 분들이 다 어마어마한 위로를 받고 은혜를 받고 소망을 얻고 격려를 받고 돌아갈 수 있게 되었고, 그 하나님의 역사가 우리 교회 안에 모든 분들에게도 함께 경험할 수 있는 은혜가 되어졌다는 겁니다. 이제 3주가 지났으니까 제가 얘기할게요. 또 지난 추수감사 주일에 우리 교회 한 가정이 누구냐고 알려고 하지 마세요. 한 가정이 45만 2천 불이 넘는 11조를 믿음으로 하나님께 드렸습니다. 단순히 많은 물질을 드렸다, 아니면 사람에게 보기 위한 자랑이었다, 그런 것 전혀 아니었어요. 정말 예수를 믿는 믿음으로 사랑과 선행을 행하는 일이었기 때문에 하나님께 영광이 되었고 교회와 많은 성도들에게 간증이 되었고 하나님의 격려를 우리 모두가 함께 누릴 수 있게 되었다라는 것입니다.
이게 믿음 안에 있는 사람들이 누릴 수 있는 격려입니다. 어제도 우리 많은 교육자들이 밤을 거의 꼬박 세우고 오늘 새벽까지 공동회 준비를 했어요. 사실 이 QR 투표를 하기 위해, 공동회 책자를 만들기 위해 많은 사람들이 이름이 들어가고 이런 것들은 참 이게 어마어마하게 시간이 많이 걸려요. 여러분 재직신문 서약서를 내달라 그래도 꼭 토요일 끝에 내는 사람, 다 해놓은 거 다시 정리해서 다 해야 되고 결국 토요일 밤새도록 3시 반에 끝났어요. 그리고 교육자들이 3시 반에 끝나고 집에 가 샤워하고 옷 갈아입고 5시 반 6시에 왔어요. 한숨도 못 자고. 정말로 수고했어요. 근데 누구 하나 불평 안 합니다. 왜요? 예수를 믿는 믿음 안에서 하는 일이기 때문에. 정말로 예수를 믿는 믿음 안에서 하는 일이기 때문에 제가 수고했다 격려를 해도 내가 은혜 받아요. 내가 막 격려를 받는 거예요. 야, 이런 분들이 교회를 섬겨주는구나. 막 격려가 되고요. 그 가는데 사무실에서 쳐다보면 눈물이 나. 왜요? 믿음 안에서 하는 일이기 때문에. 믿음 안에서. 오늘 2023년을 믿음으로 시작하는 정기 공동회가 있는 날인데, 자, 나를 돌아보십시오. 나는 과연 믿음의 격려자가 되겠습니까? 아니면 허물과 약함을 지적하고 불평하는 사람이 되겠습니까? 예수를 믿음으로 격려하는 공동체 안에 거하는 사람이 되어지면 바로 하나님의 복을 받는 자가 되는 것임을 믿게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님 아버지의 영원하신 사랑하심과 보혜사 성령 하나님 내주하시고 인도하시고 충만케 하심이 오늘 예배드린 모든 성도들 위해 열방을 품고 중보기도하는 선교주와 선교사님들 위해 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.